بہر رحمت بہر رحمت بہر رحمت الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ظاہر ہے کہ یہ اس سیگمنٹ کا وقت آپ کو پتہ ہے 5:30 سے 5:45 بجے کے درمیان ہے، 5-1 منٹ تھوڑا سا آگے پیچھے ظاہر ہے کہ یہ لائیو پروگرام میں اس طریقے سے ہوتا ہے۔ آپ اپنے سوالات جو ہیں وہ لائیو ہمیں کال کر کے بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں، اور لائیو چیٹ میں واٹس ایپ کے ذریعے سے بھی اپنے سوالات ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ انشاءاللہ 5:45 بجے کے آس پاس کوئی بیلٹنگ کا کوئی سلسلہ ہے، ہم وہ اس میں بھی انشاءاللہ جو ہے وہ اس سیگمنٹ کے بعد جو ہے وہ بیلٹنگ کا سلسلہ ہوگا انشاءاللہ۔ تو آپ لوگ اسٹے ٹیون جس کو کہتے ہیں رہیے گا، دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے ہوتا ہے۔ آغا عامر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اصل اب ظاہر ہے کہ ویسے بھی ہم یہ دیکھا ہے کہ ایک اچھا ٹرینڈ یہ نظر آیا ہے، لوگ زیارتوں کی طرف، عمرے کی طرف، اور بہرحال دوسرے سفر بھی ہوتے ہیں۔ اس میں اگر مثال کے طور پر یہ مسائل پیش آتے ہیں کہ اگر پلین میں بیٹھے ہیں تو اب وہاں پر نماز کا وقت اگر ہو جاتا ہے، اور اس میں جو ہے وہ فجر کی نماز خاص طور پر جب ایسا بھی ڈر ہوتا ہے کہ جو ہے وہ قضا ہو جائے گی، تو اس میں نماز کس طریقے سے پڑھیں گے، یہ بھی ایک سوال ابھی یعنی میرے ذہن میں آنیسٹلی آیا۔ اور جو اصل سوال جو میں کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ اگر کوئی ایسی آپ ایئر لائن کا انتخاب کرتے ہیں کہ جو غیر مسلم ایئر لائن ہے، تو اس میں جو فوڈ سرو کیا جاتا ہے، پہلے ہم اس سوال کو لے لیتے ہیں کہ اس میں جو فوڈ سرو کیا جاتا ہے وہ آپ کھا سکتے ہیں یا نہیں کھا سکتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، عرض خدمت یہ ہے کہ بہت اگر میں اس کو مختصراً جواب دوں اور اس کی تفصیلات کو شارٹ کرتے ہوئے جس کو کہیں کہ آپ ایک ایسا جواب کہ جو تقریباً سب مراجع کے نزدیک قابل قبول ہو، وہ یہ کہہ سکتا ہوں میں کہ اگر آپ کو اس اطمینان ہے اس بات کا کہ جو گوشت اگر دیا، کیونکہ دیکھیں گوشت کے علاوہ جو چیزیں ہیں، اصل میں مسئلہ آتا ہے دو طرح کی چیزوں میں۔ مثلا فرض کریں آپ ویجیٹیبلز صحیح ہے ہیں، انہوں نے کوئی سبزیاں وبزیاں بنائی ہوئی ہیں، تو اس میں تو اتنا بڑا کھانے کے حساب سے اتنا مسئلہ اس لیے نہیں آتا کہ نارملی یہ چیزیں جو ہیں وہ مشین پیکڈ ہوتی ہیں، تو اس لیے ہاتھ وغیرہ لگنے کے امکانات کم ہیں۔ لیکن نہیں معلوم ہمیں کہ کسی کافر کے کوئی گیلے ہاتھ اس کو ٹچ ہوئے ہیں نہیں ہوئے ہیں، اس نے ہاتھ سے پکڑ کے پیک کیا ہے یا صحیح چمچ سے استعمال کیا، کہ کچھ نہیں معلوم ہمیں، صحیح تو جب تک نہیں معلوم وہ ہمارے لیے پاک ہے۔ ٹھیک ہے جب پاک ہے تو حلال بھی ہے، صحیح اس لیے کہ سبزیاں کھانا تو حرام نہیں ہے، صحیح تو ان کا تو اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہوتا۔ مسئلہ آتا ہے زیادہ تر میٹ کا، ٹھیک ہے چکن ہو یا بیف ہو یا جو بھی فارم میں ہو، لیکن میٹ کا مسئلہ آتا ہے زیادہ۔ میٹ میں آسان قاعدہ یہ ہے کہ اگر آپ کو اس بات کا اطمینان ہو کہ یہ جو گوشت ہے یہ حلال گوشت جانور کا ہے اور شرعی طریقے سے ذبح کردہ جانور کا ہے، تو آپ کھا سکتے ہیں۔ صحیح۔ اور اگر یہ اطمینان نہ ہو تو احتیاط کریں، تو احتیاط۔ پھر سب سے بیسٹ یہی ہے کہ پھر احتیاط کریں اور اس سے پرہیز کریں۔ اچھا صاحب، یہ خاص طور پر اس کے اندر خاص مچھلی کے ساتھ کوئی دشمنی نظر آ رہی ہے کہ وہ جو ہے اس میں یہ شک کا فائدہ نہیں مل رہا ہے، وہ کیا مسئلہ ہے؟ دیکھیں مچھلی بھی گوشت ہے نا، جی تو گوشت میں بھی میں نے کہا اطمینان ہونا چاہیے، صحیح ٹھیک ہے، تو مچھلی بھی گوشت کی کیٹیگری میں جاتی ہے، ادھر بھی یہ اطمینان ہونا چاہیے کہ اس کی شرائط مہیا ہیں۔ اس کی شرائط میں سے ایک، کیونکہ اس میں میں نے کیا کہا کہ حلال گوشت ہو اور شرعی طریقے سے ذبح کیا گیا ہو، صحیح۔ ٹھیک ہے نا، یہ 2 شرطیں وہاں پہ بھی ہیں، ٹھیک ہے یہی 2 شرطیں یہاں پہ بھی ہیں۔ صحیح مچھلی حلال گوشت اسی وقت ہوتی ہے جب چھلکے والی ہوتی ہے، صحیح تو اگر آپ کو اطمینان ہے کہ یہ چھلکے والی مچھلی ہے تو آپ کھا سکتے ہیں، اطمینان نہیں ہے اس کا مطلب ہے آپ کے لیے یہ طے نہیں ہے کہ یہ حلال گوشت ہے، صحیح۔ جب طے نہیں ہے حلال گوشت تو کھا نہیں سکتے۔ تو فارمولہ ایک ہی ہے، فارمولہ ایک۔ فارمولے میں کوئی فرق نہیں ہے، بس مچھلی میں کیونکہ الگ سے چھلکے کی بات آتی ہے تو اس لیے وہ ذہن میں آتا ہے کہ شاید اس کا کوئی الگ چیز ہے، لیکن ایسا نہیں ہے، کیونکہ چھلکے والی ہوگی تو وہ حلال گوشت بنے گی، چھلکے والی نہیں ہے تو حلال گوشت ہی نہیں ہے۔ آپ پلین میں سفر کر رہے ہیں، نماز کا وقت بھی پلین میں ہی آیا اور نماز کا وقت قضا بھی ہو جائے گا، آپ کو پتہ ہے پلین میں ہی نماز پڑھنی ہے، قبلے کا تعین کیسے ہوگا، نماز کیسے پڑھیں گے؟ دیکھیں میں ایک سفر کے دوران مجھے یہ احساس ہوا کہ شاید پہلے کی نسبت کچھ جہاز کی حالات بہتر ہو گئے ہیں۔ اچھا، اس لیے کہ میں ایک محرم کے عشرے کے لیے کہیں جا رہا تھا، تو فلائٹ لمبی تھی تو میں نماز پڑھی، کوئی اچھی ایئر لائن میں گئے ہوں گے؟ خیر، ایمریٹس تھی، ٹھیک، تو وہ ایئر ہوسٹس آئی میرے پاس، جی آ کے اس نے پوچھا نماز پڑھ لیتے؟ میں نے کہا جی نماز پڑھا تھا، تو کیونکہ میں نے کہا نا ٹائم ڈیوریشن لمبا تھا، تو اس نے کہا کہ آئندہ پڑھنی ہو تو مجھے بتائیے گا، میں آپ کو ارینج کر دوں گی۔
उसने खुद मुझे ये ऑफ़र किया। अच्छा, और फिर जब ज़ोहर का टाइम हुआ, मैं ढूंढता हुआ उसको गया तो उसने मुझे बाकायदा वो जो थोड़ा सा ओपन खुला स्पेस होती है वहाँ पे उसने ब्लैंकेट बिछा के किबला मुझे चेक करके सब कुछ जिसको कहें ओके करके मुझे खड़ा करके। ठीक है। तो अगर ये वाकई ये सारी सहूलतें मैसर हैं तो मुश्किल ही कोई नहीं है। जो भी थोड़ी बहुत ओपन स्पेस है उस जगह पर आप खड़े होकर देखिए, कायदा मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ, नमाज का कायदा ये है कि खड़े होकर आपको नमाज़ पढ़नी होती है, ठीक है, किबला रुख होकर पढ़नी होती है, बदन आपका सुकून की हालत में हो, और उसके अलावा बाकी जो शराइत हैं, ये सारी शराइत जितनी भी शराइत हैं नमाज की, ठीक है। जो शराइत मुहैया करना पॉसिबल है वो आपको करनी है। ठीक है। जहाँ पर ब्लॉक लग जाए कि ये तो नहीं हो सकता, सही है, सिर्फ वो स्किप होगी। ठीक है। फ़र्ज़ करें, हाल अब एक दो मिसालें मैं अर्ज़ करूँ, मतलब फ़र्ज़ करें आपके लिए किबला मालूम करना, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि उसने खुद ही आके मुझे चेक करके, क्योंकि अब तो सारा कुछ आ जाता है किबले के रुख वगैरह एंगल, तो उसने अगर आपके लिए किबला मालूम करना मुमकिन है, आप किबले के बगैर नमाज़ नहीं पढ़ सकते, आपके लिए वाजिब है कि आप किबला रुख होकर ही नमाज़ पढ़ें। ठीक है। अच्छा, फ़र्ज़ करें आपके लिए खड़े होकर नमाज़ पढ़ना मुमकिन नहीं है, हालांकि बिलफ़र्ज़, अभी ये सारे फ़र्ज़ी हैं, सही है। किसी भी तरीके से जो खड़े होने के तरीके हैं, किसी भी तरीके से आप खड़े होकर नमाज़ नहीं पढ़ सकते, तो आप जो है मजबूर हो गए कि बैठकर पढ़ने के, तो आपको सिर्फ बैठ के पढ़ने की इजाज़त मिलेगी, बाकी किबला स्किप नहीं होगा, किबला अपनी जगह पे रहेगा, क्योंकि फ़र्ज़ हमारे कि वो पॉसिबल है। ठीक है। तो जो शर्तें आपके लिए मुहैया करना पॉसिबल हैं वो आपको मुहैया करनी पड़ेंगी, जो मुहैया नहीं कर सकते वो स्किप हो जाएंगी। जितनी मुहैया कर सकते हैं, मतलब फ़र्ज़ करें, आला एक ज़माना ये भी था कि मुझे अच्छी तरह याद है, आपने पूछा तो फंस गए, पूछा कि जी नमाज़ पढ़नी है, मैं यहाँ खड़ा हो जाऊँ, वो कहते नहीं, खड़े होने की इजाज़त नहीं है, सीट पे जाके बैठे हैं आप। सही है। ठीक है ना, ये भी ज़माना हमने देखा है। ठीक है। तो फ़र्ज़ करें आप खड़े होना पॉसिबल नहीं है, आप पूरी नमाज, क्योंकि देखें लोग जब जहाज़ चल रहा होता है, उड़ रहा होता है, तो आते हैं जाते हैं, घूम फिर रहे होते हैं, सब छिलते तो चल ही रहे होते हैं ना। सही। तो आप मतलब फ़र्ज़ करें आप दरमियानी रॉ में खड़े हो जाएं, अगर उस वक्त वो ट्रॉली लेकर नहीं घूम रहे, आप खड़े हो जाएं, नमाज में कितना टाइम लगाना है, आप बहुत ज़्यादा तो इसको और शॉर्ट कर लें, जितनी वाजिब पे आप ला सकते हैं नमाज को, वाजिब नमाज पढ़ें। 2 मिनट की नमाज भी आपकी वैसे ही कसर होनी है, सही, तो वो 2 मिनट की नमाज आपकी 1 मिनट में आ जाएगी। ठीक है। तो आप दरमियान में खड़े होकर अगर पढ़ सकते हैं तो आप खड़े हो जाएं। फ़र्ज़ करें रुकू आप नॉर्मल कर सकते हैं, आप रुकू करें, सजदा आप नॉर्मल कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें किबला अगर आपका उसी रुख पर है तो आपकी खड़े होकर नमाज हो गई, नॉर्मल नमाज हो गई। सही। खुलासा ये कि जो शराइत आपके लिए Possibility है। पॉसिबिलिटीज़ हैं उनको पूरा करना पड़ेगा, जो पॉसिबल नहीं है उसको स्किप करके उसका जो खास भी तौर पर ऑल्टरनेट। सजदे के लिए क्या करेंगे? सजदे का एक आसान हल यही है कि अगर सजदा नॉर्मल पॉसिबल नहीं है तो आप सजदा इशारे से करेंगे, यानी सर आपका झुकेगा, ये आपका इशारा सजदा है। और मोर वगैरह जो मोर हाथ में लें नहीं लें उसका कोई इशू नहीं है। सही। लिहाजा आप सजदे की नीयत से सर झुकाएंगे, ज़िक्र सजदा पढ़ेंगे, उठने की नीयत से सर उठाएंगे, फिर सजदे की नीयत से सर झुकाएंगे, फिर उठने की नीयत से सर उठाएंगे, तो ये आपका सजदा हो जाएगा। सही। एक कॉल हमारे पास एक सवाल है व्हाट्सएप पे कि मेरा सवाल ये है कि शब कदर का गुस्ल मगरिब से कितनी देर पहले करें, क्या वो मुस्तहब माना जाएगा और उससे नमाज हो जाएगी? मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूं कि जहाँ तक शब कदर के गुस्ल का ताल्लुक़ है तो इत्तफ़ाक़ से आगा सिस्तानी का जो नज़रिया है, वो एक पोस्ट भी चल रही थी, शायद आपकी हाथों तक वो पोस्ट पहुंची नहीं है, उसमें आगा सिस्तानी ने यही फरमाया है कि शब गुरूब आफ्ताब से कुछ देर पहले नहीं किया जा सकता। सही। आगा सिस्तानी कहते हैं कि गुरूब आफ्ताब से कुछ देर पहले शब कदर का गुस्ल नहीं किया जा सकता। गुस्ल शब कदर को सूरज के डूबने के बाद, मशरिक़ की सुर्खी जो सूरज के डूबने के बाद ज़ाहिर होती है, इसके ज़वाल से कुछ पहले भी किया जा सकता है, यानी वो जो 10 मिनट का टाइम है ना, सही। वो मशरिक़ से जो निकलती है फिर वो ज़ाइल होती है, कहते हैं उससे कुछ पहले, यानी ज़ाइल होने से कुछ पहले, मतलब सब फ़र्ज़ करें अगर इस ज़ाइल होने में हमने 10 मिनट लगाए हैं तो मतलब 2-3 मिनट पहले आप इस हद तक कर सकते हैं, यानी इस बीच वाले टाइम में, ठीक है ना। सही। और इस वक्त किया गया गुस्ल वज़ू के लिए भी किफ़ायत करता है, यानी उसके बाद वज़ू करना ज़रूरी, यानी वो मुस्तहब एक तरीके हाँ, से। अगर वक्त से पहले करेंगे आप, मगरिब से पहले करेंगे गुस्ल तो वो काफ़ी नहीं होगा। ठीक है। ठीक, बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल है कि हमने कोई बैलेटिंग वगैरह बजाना है। मैं मेरा ब्रदर मीसम से गुजारिश करूँगा कि प्लीज़ बताएं बैकग्राउंड क्या है और किस तरह से। बहरे रहमत, बहरे रहमत, बहरे रहमत।